इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर आज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज दीयां सुर्खियां ते। अकाली दल वालों की गई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रशासन और सूबा सरकार की मिली भुगत कारण नहीं हो रहा सिमरजीत बैंस से परचा दर्ज। हुशियारपुर के बुलोवाल च लिखे गए खालिस्तान के नारे लिखण नाल पैदा होया दहशत का माहौल। जिला नवांशहर च भी वख-वख पिंडां च लिखे मिले खालिस्तान नारे। जिला नवांशहर च खालिस्तान नारे मिलण दी हुण तक दी यह तीजी घटना। हुण खबरां विस्तार नाल। लुधियाना तो लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस से बीते दिन एक महिला वालों बलात्कार के इल्जाम लगाए गए सन, जिसनूं लैके हुण सियासत भी गरमाउण लगी है। इसे नूं लैके अकाली दल वालों लुधियाना की लीडरशिप ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सिमरजीत बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लुधियाना की पुलिस सिमरजीत बैंस नूं पनाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार भी इस विच मिली हुई है। अकाली दल ने सवाल खड़े किए कि महिला वालों सीधा बैंस का नाम लैके उसते इल्जाम लगाए गए ने, उसके बावजूद कोई अजे तक FIR रजिस्टर्ड नहीं की गई। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच लुधियाना दी सीनियर लीडरशिप दे नाल सीनियर वकील हरीश राय टांडा भी मौजूद रहे। अकाली दल दे सीनियर आगू महेशिंदर गरेवाल, साबका जेल मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया ते सानेवाल तो विधायक शरणजीत ढिल्लों ने भी कहा कि सिमरजीत बैंस ते एक पीड़िता वालों सीधे तौर ते इल्जाम लगाए गए ने, पर हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इत्थों तक कि FIR दर्ज तक नहीं की। उन्होंने कहा कि सूबे की कांग्रेस सरकार बैंस भरावां नूं पनाह दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, एक बड़ा सवाल है, जदों कि सुप्रीम कोर्ट दीयां सख्त हदायतां दे के बलात्कार मामले दे विच सब तो पहला FIR होनी चाहिए है। अकाली दल दे लीडरां ने साफ कहा कि बैंस दे खिलाफ वो मोर्चा खोल चुके ने, क्योंकि प्रशासन वालों कोई कार्रवाई हाले तक नहीं की गई। हीरा सिंह गाबड़िया ने कहा कि बैंस भरावां पासकल भी जांच होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि वो CBI जांच की मांग करते हैं कि बैंस भरावां दे कोल कुछ साल च ही इन्नी प्रॉपर्टी कित्थों आ गई। चलो जी लो जी अज असी सारी जी श्रोमणी अकाली दल की लुधियाना की लीडरशिप है शाह हीरा सिंह जी गाबड़िया की अगवाई च इत्थे इकट्ठे होके असी अज जोड़ा बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है जिहदे करके अज तुहाडे कोल आए हैं कि जिहड़े लोकां नूं इंसाफ दिवाउण की गल कर रहे सीगे ते पार्टी का नाम भी लोक इंसाफ पार्टी रखिया, अज वो एक विक्टिम नूं इंसाफ नहीं दवा सके। ते अफसोस ये है कि उहदे विच जवाब की दे रहे हैं कि राजनीतिक चाल है। दसना पऊ उन्होंने कि किहड़ी राजनीति की चाल है, कि वो मैडम का राजनीतिक रोल की है कि जिहड़ी वो मैडम सच बोल रही है। जे तो सच बोलना राजनीति है तो फिर मैं कहना जरूर समझदा कि वो बीबी जी शायद राजनीति कर रहे हो। सब तो वड्डा दुखांत अज ये है कि ये जेड़े सिपाही नूं 10 रुपए फड़ा के उहदी वीडियो करके वीडियो वायरल करते हैं। मैं सरदार सिमरजीत सिंह बैंस नूं कहना चाहुंदा है कि सरदार सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़ी वो मैडम ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है जिहदे विच उहने ये दुहाई दिती है कि जे मैनू इंस्टीट्यूशनस इंसाफ देण तो फेल हो जाणगे तो मैं उदों बाद सुसाइड कमिट कर लूँगी। वो भी वीडियो जरा अपने तुसी सोशल मीडिया पर वायरल करो ताकि लोगों को पता तो लगे कि तुसी कित्थे खड़े हो। देखो मैं समझदा कि अज तो कुछ देर पहला बलविंदर सिंह एक DSP ने उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की सी जिहदे विच इन्हां दे ते उन्हां वल्लों दोष आयद किया गया सीगा कि यह रेप के केस विच भी इनवॉल्व सीगे। उदों इन्हां दे सपोर्टरां ने भी ते किसी ने उस मामले नूं बहुता नहीं उठाया कि वो बड़ी देर बाद गल चक्की गई सी। पर अज जो व्यक्ति इस गल का इन्हां वल्लों कीती ज़्यादती का एक औरत के मान सन्मान नाल ज़्यादती करन दा केस है, उहदे विच मैं एक गल समझदा कि बैंस के अगेंस्ट पुलिस नूं केस इमीडिएटली रजिस्टर करना चाहिए।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ IPS ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਚੌਹਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਕਸਬਾ ਮਹਿਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਗਨਵਾਲ ਪੁਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਸਭ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੂਚਨਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਲਪੁਰਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 2020 ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਬਹਿਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਲਪੁਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਾੜਾ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 2020 ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਨਵਾਸੀ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ नहीं सी सकता। हाँ? प्रवासी। कहाँ से? मेजर बनारस के। बनारस के? हाँ। कहाँ से आए हो आप? आए मुंबई से। मुंबई से आए? हाँ। घर में कौन कौन है? आए 15 भैया के आए हैं। तो गए मिर्जापुर कहाँ? बनारस। बनारस? अच्छा। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਲੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੇਟ ਸੀ। 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ FIR ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਲਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, DIG ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, SSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ PR ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗੀਆਂ ਕਟਰਾਵੀਆਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੰਬ ਗਏ। 307 ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ SSP ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, DIG ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਪਰਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ DGP, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ 5-7 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਪ ਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35-40 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਟਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਵੱਢਣਾ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰਵਾਦੀ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧਾਇਆ ਕਰ ਟਾਰੀਅਲ ਕੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਦਵਾਉਣੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਗੇ? ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ। ਨਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵੱਜਣ ਡਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ। ਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਣ ਡੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਮਾਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਢਕਾਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਠੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।